सूही बाणी श्री कबीर जियो, तथा सबना भगता की कबीर के। राग सूही, सूही अग्नि का नाम है। बाणी श्री कबीर जियो, बाणी का अर्थ होता है बोल। इस दे अंदर जो बोल ने वो भगत कबीर जी दे हन। तथा, तथा का अर्थ होता है नाल होर भी सबना भगतां की, जिहड़े भगत ने। वैसे 15 भगतां की बाणी दर्ज है कबीर के। इत्थे जो पावन बाणी है भगत कबीर जी दे काल दे विच भगत होए ने। भगत कबीर जी दे समय दे विच भगत होए ने। भगत कबीर जी दे गुरु का नाम सी रामानंद। जदों पूर्ण गुरु मिल जाए ना तो फिर उनके अगे जिहड़े सिख ने ना उन्हां दी गिनती वध जाती है। जिवें संत बाबा गुरबचन सिंह जी विद्या दे विच बड़े परपक्क सन। बड़ी विद्या सी इन्हां कोल, विद्या के मारदंड सन। इन्हां दे समय दे विच जितनी विद्या की प्राप्ति हुई है, इन्हां ने सारे टकसाल के जितने भी मुखी हुए ने उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ नालों कथा भी ज़्यादा कीतियां ने। इन्हां ने तकरीबन 27 कथा के नेड़े कथा कीतियां ने। 26 तो पूरियां हो गई सन ते 27वीं कथा सी जिहड़ी वो विचाले रह गई सी, शरीर छड्ड गए सन। ते गुरबाणी के जितने इन्हां ने खुलासे कीते ने ना शब्दां नूं, जितना इन्हां ने निखार के दस्सिया उतना पहलू किसी ने नहीं दस्या। ते अगे आने वाला समा है वो प्रभु परमात्मा की कृपा है। पता नहीं किनू भेज देवे ते कितनी कृपा हो जाए। पर अज तक संत बाबा गुरबचन सिंह जी का मुकाबला विद्या दे विच तकरीबन किसी तो नहीं हो सकिया। उसी तरह भगत कबीर जी जिहड़े होए ने ये श्रोमणी भगत मन्ने ने, क्योंकि इन्हां दा गुरु सी रामानंद। ते रामानंद दे अगे भगत सन जिन्हां दी गिनती भगत कबीर जी की बाणी दे विच भी आउंदी है, नाम आउंदा है। एक दा नाम भगत तरलोचन जी सी, एक दा नाम भगत नामदेव जी सी, भगत नामा जी सी। ये भगत कबीर जी दे समकाली सन। इन्हां दा नाम है जिहड़ा भगत कबीर जी की बाणी दे विच भी आउंदा है। सो ये पावन शब्द ने जिहड़े इत्थे आ रहे ने, ये भगत कबीर जी दे भी बोल ने ते होर भगतां दे भी विचार ने जिहड़े उह नाल सांझे हन, इत्थे दर्ज हन। ते ये शब्द जिहड़ा भगत कबीर जी का आपां विचारन लगे हाँ। पहलू गुरु जी ने वस्तु निर्देशक मंगलाचरण किया है जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अद्वितीय ब्रह्म है ओंकार, सर्व का प्रकाशक है। सत सत स्वरूप है, गुर चेतन स्वरूप है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। सनातन धर्म के विच इन्हूं इस तरह आख्या जाता है सच्चिदानंद। सत सुहान सदा मन चाओ। गुरु नानक देव जी ने ये 3 गुणों को इस तरह प्रगट किया है। ये 3 गुण ने, ये 3 गुण केवल ते केवल उस प्रभु दे विच ने, होर किसी दे विच नहीं। एक सदीवी वाला गुण ते दूजा चेतन सत्ता वाला गुण। असी जदों सौ जाने अपनी चेतन सत्ता को बैठते हैं, सानू पता ही नहीं होता असी कित्थे पे हैं। कई बार इतनी ज़्यादा संघनी नींद आ जाती है, जदों जाग खुलदी चेता करना पैंदा भी असी कित्थे सुते सी। इनू चेतन सत्ता कहते हैं। वो प्रभु परमात्मा सदा ही सुचेत रहिंदा है, उनदे नाल इस तरह का भुलण वाला काम भी जिहड़ा नहीं होता। तां ही तो गुरबाणी के अंदर फरमान है भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। गुरु भी चेतन दे विच रहिंदा है ते करतार परमात्मा भी चेतन दे विच रहिंदा है। सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, प्रसाद ते आनंद स्वरूप है। असी कई बारी कोई माड़ी मोटी गल हो जाए तो दुख दे विच, शोक दे विच, उदासी दे विच चले जाने, वो सदा ही आनंद दे विच रहिंदा है।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ। ਅਵਤਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 84 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲਾ, ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲਦਾ ਟੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੋਲਦਾ ਟੋਲਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੇਟ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੇਟ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੂਮਣਾ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹਮ ਡੂਲਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਮ ਢਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਹਮ ਚੋਟ ਚਲਾਈ ਤੁਮ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਹਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਮਖਿਆਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੂਲਣਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੂਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਨੂੰ। ਤੁਮ ਢਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡੂਲਣਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ। ਹਮ ਚੋਟ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਮ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚੋਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਚਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੋਂ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 84 ਲੱਖ, ਇਹ 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ
हम डूलना बनाया तुम टाया क्यों। ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार मक्खियां ने, इन्हों छेड़ बहने आ। हम चोट चलाई तुम रोया क्यों। फिर जो ये सानू डंग मारते ने तो फिर असी रोने आ, कर्मां नूं भोगते हैं। सो इस तरह ये जीवन है जिहड़ा 84 दरवाजियां नूं बंद दे विच भोगदा भोगदा जदों खुले दरवाजे कोल आउंदा है ना मनुखा शरीर दे विच, ते फिर वकारां दे इस डूमणे मखियाल नूं छेड़ बैठदा है। ते ये मक्खियां ने जिहड़ियां फिर जदों एक भी चंबड़ जाण ते फिर ये दरवाजा छुट जांदा है। मनुखा शरीर जिहड़ा ये असफल हो गया। हुण जे आपां वेखीए ना भी 5 वकार है ना, तो मेरे ख्याल ये 5 वकारां दे नालों जिहड़ा गल इत्थे भगत कबीर जी सानू दस रहे ने ना, वो थोड़ी जी वखरेवें वाली है। वो वखरेवें वाली इस तरह है, भगत कबीर जी जिहड़े सन इन्हां दा वाह वास्ता ज़्यादा है ना जिहड़ा वो भगतां संतां दे नाल रहिंदा सी। ते उन्हां भगतां संतां दे नाल जदों विचरदे सन ना तां उन्हां नूं इह आख दिंदे सन तुहाडा रस्ता जिहड़ा तुसीं चुनिआ ना परमात्मा नूं प्राप्त करन वाला ये गलत है। इस रस्ते के उत्ते तुरिया परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का तो इको ही साधन है, उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना तो उसनों प्यार करना, बस और कोई साधन ही नहीं है। सेवा जिहड़ी है उनकी करनी जिंदे तो नाम की प्राप्ति हुई होवे, ते नाम ही जिहड़ा ये गुरु तो प्राप्त होंदा है। गुरु की सेवा करदे गुरु द्वारा दिते हुए नाम नूं जपदे मनुखा जीवन जिहड़ा ये सफला हुंदा है। तो असी फिर इस दुनिया के अंदर आन के ना हुण वेखो जे मैं नाम जपदा जब तुहाडे चों इत्थे कोई अपने अंदर वैगुरू वैगुरू आख रहा तो किहड़ा किसी नूं पता लग रहा है। आ तुहाडे विचों जे कोई गुरमुख प्यारा इत्थे नाले कथा सुन रहे है तो नाले वैगुरू वैगुरू आख रहा तो किसी नूं पता नहीं लग रहा। हुण जिहड़ी हउमे है ना वो ये आख दिंदी है भी किसी नूं पता तो लगदा नहीं नाम जपदे दा, तो किसी को पता लगना चाहिए। हौमे का अर्थ यही है भी लोगों को पता लगे भी मैं भी नाम जपदा, मेरे विच भी कुछ हैगा, मैं भी कुछ हैगा। इदा ना हो मैं भी हैगा तुहाडे च बैठा नाम जपदा सिमरन करदा। ये हुण पता किवें लगे, पता नहीं लगेगा क्योंकि नाम अंदर चलदा है। फिर लोगों को पता लगे इस दे लई असीं ऊपरी पहरावा है ना जिहड़ा वो बना लिया। किसी ने काले पा ले, किसी ने पीले पा ले, किसी ने गुलाबी पा ले, किसी ने गेरू रंग दे पा ले। इन्ने नाल भी लोगों को नहीं पता लग्या। तो फिर कईयां ने जटा रखनियां शुरू कर दित्तियां, कईयां ने धूणियां तपाणियां शुरू कर दित्तियां भी लोकी वेखणगे ये धूणी तपा रहे रब नूं पाण दे लई। ये सारियां विधियां ने ना जिहड़ियां ये प्रभु प्राप्ति वालियां नहीं जे हैगियां। तो फिर असीं ये धारण क्यों कीतियां ने, ये हौमे ने सारे तो धारण करवाइयां ने भी लोगों को भी पता लगे भी ये भी कुछ कर रहे हैं रब नूं पाण दे लई। जे लोगों को पता लगेगा भी ये कुछ कर रहे हैं रब नूं पाण दे लई ते फिर ही लोकी साडे मगर लगणगे ना। कारण जिहड़ा वो इक्को ही है कि लोकी साडे मगर लगन, लोकी सानूं ये आखण भी ये बाबा बड़ा वधिया है। हुण जिहड़ा कोई गुरमुख प्यारा सीधा साधा जिहा जीवन जिउ रिहा, कमीज पजामा पा रखिआ है जां होर किसी लिबास दे विच सीधे सादे आम गृहस्थी लिबास दे विच रहिंदा ते 24 घंटे वैगुरू वैगुरू करदा है, ते तुसीं वेख लिओ वो भावें कितने भी उच्चे ते सुच्चे जीवन वाला होवे ना, कितना भी वड्डा सेवादार होवे, ते उहनूं असीं कदी पैरां नूं हत्थ नहीं लाए, उहनूं कदी नहीं पूजिया। क्यों नहीं पूजिया? क्योंकि वो किहड़ा सानूं दिस रिहा भी सिमरन करदा है, सानूं किहड़ा दिसदा भी नाम जपदा है। इस करके भगत कबीर जी इन्हां साधु संतां नूं ये समझाया करदे सन भी तुसीं उपरी लिबास दे नाल लोकां नूं तां मगर ला सकदे हो, पर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होएगी। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति किवें होएगी? उसका नाम जपिया, उसका सिमरन कीतिया ते उस दे नाल प्यार कीतिया। ये इसका अंतरी अर्थ है। हुण भगत जी कहंदे ने अवतर आए भाई इस मनुखा शरीर दे विच तू उतरिया है, आया है, कहा तुम कीना ते की कर ले। जिवें एक होर नुकते नाल मैं समझाउण दा यतन करांगा। असीं अपने बच्चे नूं ना खेत भेजे है, खेत भेजे है भी लाइट आउण वाली है जां नहर दी वारी आउण वाली है, ते तू इस तरह करी नक्के तगड़े कर दी। जदों अपनी वारी आई कि आपां नक्का मोड़ लांगे जां मोटर चला लांगे ते नक्के तगड़े होणगे, ते फिर भाई पानी जिहड़ा है वो सही तरीके दे नाल लग जाएगा। तो उन्हें की किया? नक्के तो तगड़े नहीं किए,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨੱਕੇ ਤਗੜੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ ਪਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਨੱਕੇ ਤਗੜੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੱਕੇ ਤਗੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਤਗੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਨੱਕੇ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੱਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪਖੰਡ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਖੜੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਨ, ਉਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਖ ਤੋਂ ਉਖਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਖਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਛੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਅਦਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਖੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਉਖੜਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਖੜੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਹਾੜੀ ਕਈ ਉਖੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਖੜਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਉਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਬੜੈ, ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਬੜੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਣ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਉਮੈ ਦੇਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਮਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕਵਣ ਮਤ ਲਾਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਘਾ ਫੇਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਾਲ ਚਿਪ ਜਾਣਗੇ, ਜਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਧਰ ਏ? ਵੀ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਟਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਟਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਟਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਤਪਾ ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ। ਹੋਰ ਜੇ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਛਿਲੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਈ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ, ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਠੰਡੀ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੈਗਾ ਸਿਆਲ ਏ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਤਨੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਨ ਮੱਤ ਲਾਗੇ, ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਨ ਮੱਤ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੀਏ, ਨੰਗਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ ਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਈਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਨ ਮਤ ਲਾਗੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਰ ਜਾਏ ਵੇ ਕਉ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਇਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਸਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਏ ਬੇ ਕਹੋ, ਭਈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਇਹ ਅਭਾਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੁੰਬ ਜੀਵਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੁੰਬ ਜੀਵਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੁੰਬ ਜੀਵਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਗ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਤੇ 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਏ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। 20 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-7-10 ਦਿਨ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3.5 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2 ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਅੰਗ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, 20 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਕੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ
ਇਕਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਤੀ ਭਾਰ ਇਕਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਈ, ਤਲਬਾ ਪੌਸਣ ਆਖੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ, ਅਜਰਾ ਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਾਡਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ ਤਲਬਾ ਪੋਸਣ ਆਕੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਲਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਆਂ, ਆਕੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗਾ। ਤਲਬਾ ਪੋਸਣ ਆਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਇਕਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਠ ਗਹਿਣ ਤਵ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਦਿੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਠ ਗਹਿਣ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਹਿਲੂ ਜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਫਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਠ ਗਹਿਣ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਗਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕੰਠ